Praise the Lord. Hi friends, welcome back to this final session. In this session, we are going to solve all the exercise questions from the most challenging questions, a miscellaneous exercise. Few questions from this exercise can be asked in the first PUC for 5 marks. So please bear attention and watch the video completely. Without much introduction, let's directly go on to the first question of this exercise. Here comes the first question. I have to prove that 2 times cos pi by 13 into cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 is equal to 0. ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಇವು ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸಮ್ ವೇ ವಿ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ we will consider the LHS and prove the RHS. So what is LHS? The first term I'm going to write it as it is 2 times of cos pi by 13 into cos 9 pi by 13. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಕಾಸ್ 5 pi by 13 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ 3 pi by 13. Okay, so ನಮ್ಮ LHS consider ಆಯಿತು. Okay, from here, now this is nothing but in the first term, I'm not going to change anything. Write it as it is 2 times of cos pi by 13 into cos 9 pi by 13. ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್? ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಲೇಟರ್. ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ದಿಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ cos C plus cos D. ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲ? We have already proved all the required transformation formulas. So for your remembrance, cos C plus cos D is 2 cos C plus D by 2 into cos C minus D by 2. Let's use this formula. So this is nothing but 2 times of cos C plus D. C plus D ಅಂದರೆ C ಅಂದರೆ 5 pi by 13 plus 3 pi by 13. Okay, divided by 2 into cos C minus D ಅಂದರೆ 5 pi by 13 minus 3 pi by 13 by 2. Okay, so this is the formula for cos C plus cos D. Now we are going to simplify. Left hand side ಮತ್ತೆ ಈ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 2 times of cos pi by 13 into cos 9 pi by 13 ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ನಾವು ಹಿಯರ್ 2 ಇದೆ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. cos, now what is actually 5 pi, 5 denominator same ಇರೋದ್ರಿಂದ 5 pi plus 3 pi will be 8 pi. So 8 pi by 13 whole divided by 2 into again cos 5 pi minus 3 pi is actually 2 pi. ಯಾವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ 2 pi by 13 whole divided by 2. Okay, so this is nothing but 2 times of cos, again don't change the term, cos pi by 13 into cos 9 pi by 13. Okay, plus 2 times of, ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ a by b whole divided by c. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. a by b whole divided by c will actually be a divided by bc. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ 2 is multiplied to 13, ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 8 pi by 2 into 13 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 2 pi by 2 into 13 ಆಗುತ್ತೆ. 2 into 13 ಬರಿಬೋದು ಅಥವಾ 13 into 2 ಬರಿಬೋದು. ಈಗ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಣ. ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 times of cos pi by 13 into cos 9 pi by 13 plus 2 times of cos. Now look here, 8 pi divided by 2 ಅಂದರೆ definitely 4 pi by 13. 13 is odd, you cannot divide or multiply. Okay, into cos, ಈ 2 cancel ಆದರೆ I'll get pi by 13. Okay, now look here, both the terms are like 2 into product of 2 terms. ನೋಡಿದ್ರೆ ಎರಡೂ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೋದು, ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ pi by 13 ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ರಿಮೂವ್ ಇಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಐಲ್ ಗೆಟ್ ಕಾಸ್ pi by 13. ಸೊ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಉಳಿಯೋದು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮಿಂದ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 9 pi by 13 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಸಿಗೋದು ಕಾಸ್ ಆಫ್ 4 pi by 13. ಓಕೆ, ನೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 times of cos pi by 13 into, this looks like again cos C plus cos D. So again let me use cos C plus cos D formula. So it is 2 times of cos C plus D ಅಂದರೆ 9 pi by 13
ಪ್ಲಸ್ 4π/13 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಅಂದರೆ 9π/13 ಮೈನಸ್ 4π/13 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ π/13 ಇಂಟು ಇಲ್ಲೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ 2, ಇರಲಿ ಈ 2 ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಕಾಸ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. 9π ಪ್ಲಸ್ 4π ಏನಾಗುತ್ತೆ 13π, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈ 13 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಉಳಿಯೋದು π/2. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಆಫ್ 9π ಮೈನಸ್ 4π ಏನಾಗುತ್ತೆ 5π. ಸೊ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿಗೋದು 5π/13 ಇಂಟು 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನು 2 ಇಲ್ಲೇ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಮಗೆ 2 2s ಬೇಕಾದ್ರೆ 4 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ π/13 ಇಂಟು ಕಾಸ್ π/2 ಇಂಟು ಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 5π ಬೇಕಾದ್ರೆ 12 3s 13 2s 26 ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ನಾವು ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ 90. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ 90 ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಇದೊಂದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪು ಇರಲೇಬೇಕು. ಕಾಸ್ 90 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 0. ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 4 ಇಂಟು 0 ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 0. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್. ನನಗೆ 0 ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ RHS. ಸೊ ಐ ಸೇ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್. ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀಟಾಗಿ. ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ 9π ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 9π ಪ್ಲಸ್ 4π 13π ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 13 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದು ಬರೀ ಪೈ ಮಾತ್ರ. ಸೊ π/2 ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್. ಓಕೆ, ಸೊ purely by the help of transformation formula we have proved this result. Remember students, this is a 5 mark question. ಇದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ PUC ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 5 mark question ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ carefully. Okay, so that was the first challenging question in the miscellaneous exercise. Let's take up the next question. So here comes the second question. I have to prove that sin 3x plus sin x into sin x plus cos 3x minus cos x into cos x is equal to 0 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆರ್ LHS. ಈಗ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ LHS? sin 3x plus sin x into sin x plus cos 3x minus cos x into cos x. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ದಿಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ sin c plus sin d ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ cos c minus cos d. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ sin c plus sin d? 2 sin c plus d by 2 ಇಂಟು cos c minus d by 2 ನೆನಪಿರಬೇಕು. ನಾವು cos c minus cos d ಹುಷಾರಾಗಿ ಮಾಡಿ -2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ sin of c plus d by 2 ಇಂಟು sin c minus d by 2 ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ sin c plus sin d ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 sin c plus d ಅಂದರೆ 3x plus x divided by 2 into cos 3x minus x divided by 2. ಇದು sin c plus sin d ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟು sin x ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ನನಗಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಾಲಲ್ಲ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಯೂಸ್ cos c minus cos d. We know cos c minus cos d is minus 2 times of sin of. So what is a plus b? So sin c plus sin c plus d divided by 2. So that is 3x plus x divided by 2. Then pitkolli cos c minus cos d is minus 2 sin c plus d divided by 2 into sin c minus d ಅಂದರೆ 3x minus x divided by 2. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ದೇರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ 3x ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ 4x ಬೈ 2 ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ 2x ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಆಫ್ 3x ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 2x ಆಗುತ್ತೆ. 2x ಬೈ 2 ಅಂದರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದರ ಜೊತೆ sin x ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ನನಗೆ ಮೈನಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ 2 ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಸೈನ್. ಓಕೆ, ಬೇಕಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೈನಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 3x ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 4x. 4x ಬೈ 2 ಇಸ್
2x ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಂಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸೈನ್ ಇದೆ 3x ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 2x ಬೈ 2 ಅಂದರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮು ನೀಟಾಗಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ 2x ಹಿಂಗೆ ಇರಲಿ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಈಗ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ 2x ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಈಗ ಈ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಬೋತ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಸೊ 2 ಸೈನ್ ಆಫ್ 2x ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಒಂದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಈಕ್ವಲಿ ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ 0 ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ RHS. LHS ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ, RHS ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆನ್ಸ್ ಸೇ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್. ಓಕೆ, ಯೂಶಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಿದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 5th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. 5th 6th ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ 3rd ಬರೋಣ, ಬಿಕಾಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ 3x ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ 5x ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ 7x ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ 2x ಇಂಟು ಕಾಸ್ 4x. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈವನ್ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಎ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತೂ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂತೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ಸ್ ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ LHS. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ LHSನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಏನಂದರೆ 4 ಜನ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ 7x ಸೈನ್ 7xನ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೈನ್ 7x ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಈಗ ಸೈನ್ 5xನ ಸೈನ್ 3x ಜೊತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಸೈನ್ 5x ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ 3x. ಸರ್ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಇವೆರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇವೆರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ವೇ ಈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ 7x ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ 8x ಆಗುತ್ತೆ, 5x ಪ್ಲಸ್ 3x ತೊಗೊಳ್ಳಿ 8x ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮ್ ವಾಟ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನು ಇವೆರಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ನೌ ದಿಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ sin c ಪ್ಲಸ್ sin d ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಅಗೇನ್ sin c ಪ್ಲಸ್ sin d. ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ sin c ಪ್ಲಸ್ sin d ನೆನಪಿರಲಿ, 2 sin c ಪ್ಲಸ್ d ಬೈ 2 ಅಂದರೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ sin c ಪ್ಲಸ್ d ಅಂದರೆ ಏನು 7x ಪ್ಲಸ್ x ಓಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಆಫ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು 7x ಮೈನಸ್ x ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಇದು ಸೈನ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಗಾಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 5x ಪ್ಲಸ್ 8x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ನಮಗೆ 5x ಮೈನಸ್ 3x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಓಕೆ, ಓ ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು 8x ಅಲ್ಲ 3x. Let me change this. Okay, let's further simplify. This is nothing but ಈ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ 7x ಪ್ಲಸ್ x is 8x, 8x ಬೈ 2 ಅಂದರೆ 4x ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಆಫ್ 7x ಮೈನಸ್ x ಅಂದರೆ 6x, 6x ಬೈ 2x ಅಂದರೆ 3x ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದರ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ sin of again 5 plus 3 is 8, 8 by 2 is nothing but 4x. Okay, into cos of 5x minus 3x is 2x. ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2x divided by 2 is nothing but x. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 5x minus 3x is 2x, 2x by 2 is simply x. Okay, now if you look at it carefully, in both the terms there is 2 and sin 4x. So what I'm going to do it is, let me take these two terms common. ಯಾವ್ಯಾವ ಟರ್ಮು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ 4xನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡೆ, ಆವಾಗೇನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಈ ಟರ್ಮಿಂದ ನನಗೆ ಕಾಸ್ 3x ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಉಳಿಯೋದು ಜಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಾಸ್ 3x ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ 2 ಟರ್ಮು ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್, ಈ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಮನ್ ಬರೆದಿರೋದನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ದಿಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್
ಕಾಸ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಡಿ. ಓಕೆ, ಅಗೈನ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಯರ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಯುವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಸ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2 ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 times ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3x ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಅಗೇನ್ ಕಾಸ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಅಂದರೆ 3x ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 times ಆಫ್ ಸೈನ್ 4x ಇದೆ, ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು 2 ಇದೆ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಆಫ್, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ, 3x ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ 4x ಆಗುತ್ತೆ, 4x ಬೈ 2 ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ 2x, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನಾವು ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಆಫ್ 3x ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸು 2x ಆಗುತ್ತೆ, 2x ಬೈ 2 ಇಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ, 2 ಇಂಟು 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ಎಕ್ಸ್, ಇದು 1 time ಎಕ್ಸು, ಇದು 2 time ಎಕ್ಸು, ಇದು 4 time ಎಕ್ಸು. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್, ಐ ಗೆಟ್ 4 times ಆಫ್ 1 time ಎಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇರೋದು ಕಾಸು, 2x ಜೊತೆ ಇರೋದು ಕಾಸು, 4x ಜೊತೆ ಇರೋದು ಸೈನು. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 4 ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ 2x ಇಂಟು ಸೈನ್ 4x. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊತೀವಿ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಮೈ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್, ಐ ಗಾಟ್ ಮೈ RHS. So once this is done, I can say the problem is proved. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸು. ಇದನ್ನೇನಾದರೂ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ 3 mark ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂತೂ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಥರೋ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಸಚ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ. ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಸೈನ್ 7x ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ 5x ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ 9x ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ 3x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕಾಸ್ 7x ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ 5x ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ 9x ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ 3x ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ 6x. ಓಕೆ, ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿ 2 ಸರಿ ಸೈನ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ 2 ಸರಿ ಕಾಸ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಎ 5 mark ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 5 mark ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ನ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಆದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೈನ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಡಿ ಇಸ್ 2 sin c ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಬೈ 2. ಆದರೆ ಕಾಸ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಡಿಗೆ 2 ಕಾಸೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಬೈ 2, ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಬೈ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಯೂಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 times ಆಫ್ ಸೈನ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 7x ಪ್ಲಸ್ 5x ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೈನ್ಗೆ. ಸೈನ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಡಿ ಇಸ್ 2 sin ಇಂಟು ಕಾಸ್. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನು, ಸಿ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಅಂದರೆ 7x ಮೈನಸ್ 5x ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 times ಆಫ್ ಸೈನ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 9x ಪ್ಲಸ್ 3x ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಕಾಸ್. ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆಯಾ, 9x ಮೈನಸ್ 3x ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಸೊ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಸೈನ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಡಿ ಫಾರ್ ಟ್ವೈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ. ಈಗ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ ಕಾಸ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಎರಡು ಸರಿ ಕಾಸೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 times ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಅಂದರೆ 7x ಪ್ಲಸ್ 5x ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಆಫ್ 7x ಮೈನಸ್ 5x ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಪ್ಲಸ್ ಅಗೇನ್ ಕಾಸ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 times ಆಫ್ ಕಾಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 9x ಪ್ಲಸ್ 3x whole divided by 2 into cos 9x minus 3x whole divided by 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಇನ್ನೊಂದು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ. ಇಟ್ ಈಸ್ 2 times ಆಫ್ ಸೈನ್ 7 ಪ್ಲಸ್ 5 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 12 ಆಗುತ್ತೆ. 12 ಬೈ 2 ಅಂದರೆ 6x, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಂಟು ಕಾಸ್ 7 ಮೈನಸ್ 5 ಇಸ್ 2x. 2x ಬೈ 2 ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಿಂಪ್ಲಿ 1x. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಉಳೀತು. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ 2 is constant, keep as it is. Sin 9 plus 3 is 2, again 12. 12 by 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ 6x. ಓಕೆ, ಇಂಟು ಕಾಸ್
9 ಮೈನಸ್ 3 is 6, 6/2 is nothing but 3x ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್, ಇಲ್ಲೇನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ ಮಾಡೋಣ. 2 ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 7 + 5 ಸೇಮ್, 7 + 5 is 12, 12/2 is 6x ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಂಟು ಕಾಸ್ 7 ಮೈನಸ್ 5 is 2x, 2x/2 is simply x. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಕಾಸ್ ಇದೆ, 9 + 3, 9x + 3x is 12x, 12x/2 is 6x into cos of 9 minus 3 is 6, 6/2 is 3x. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ, ಏನಾದರೂ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೋದಾ ನೋಡಿ, ಬೋತ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ. ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ 2 ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಮತ್ತು sin 6x ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ 2 ಕಾಮನ್ ಇದೆ, cos 6x ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆಯೋದು ಏನೇನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 2 times ಆಫ್ sin 6x ಕಾಮನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಉಳಿಯೋದು cos x ಪ್ಲಸ್ ಈ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ನನಗಿರೋದು cos 3x ಅಲ್ವೇನಪ್ಪ. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಏನಿರೋದು ನಂದಿತಾ, ಓಕೆ 2 ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ cos 6x, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಎಸ್, ನಾವು ಅಗೇನ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ cos x, the remaining term here is cos 3x. now the beauty here is, ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನೋಡಿ, ಖಂಡಿತ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಲಿರೋ 2 ಮತ್ತು 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, cos x ಪ್ಲಸ್ cos 3x ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಲಿರೋ ಟರ್ಮು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿರೋ ಟರ್ಮು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಗೆ ಉಳಿದಿರೋದು sin 6x ಬೈ cos 6x. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಎಸ್ ವಿನುತಾ, ಕೆನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ sin ಬೈ cos? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀಯಾ tan ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ tan 6x. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ tan 6x is what I wanted. So this is my RHS and I'm going to say my result is proved. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಲಿ ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸಿಂದ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್, ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಥರೋ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸಾಲ್ವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಾವು. ಈಗ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ cos x ಪ್ಲಸ್ cos y ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ sin x ಮೈನಸ್ sin y ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 times cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ x ಪ್ಲಸ್ y ಬೈ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹೀಗೆ ತಾನೆ, LHS ತಗೊಂಡು RHS ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆರ್ LHS. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ LHS ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, cos x ಪ್ಲಸ್ cos y ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ sin x ಮೈನಸ್ sin y ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ a ಪ್ಲಸ್ b ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ a ಪ್ಲಸ್ b ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್. b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ y ಪ್ಲಸ್ 2ab. ಸೊ 2 times a ಅಂದರೆ cos x, p ಅಂದರೆ cos y. ಸೊ a ಪ್ಲಸ್ b ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡದಾಗೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನು ಈ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ a ಮೈನಸ್ b ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ a ಮೈನಸ್ b ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮು, a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ x ಪ್ಲಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ y ಮೈನಸ್ 2ab. ಸೊ ಮೈನಸ್ 2 times a ಅಂದರೆ sin x, b ಅಂದರೆ sin y. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಗ್ರೂಪ್ ದಿಸ್ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್, sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜೊತೆಗೆ sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ y ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆ್ಯಸ್ sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ x ಪ್ಲಸ್ cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ x, ಇವೆರಡು ಟರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ y ಪ್ಲಸ್ cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ y ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಅದು ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಎರಡೂ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ಸು ತೆಗಿಯಲ್ಲ, 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗಿರೋದು cos x ಇಂಟು cos y. ಓಕೆನಾ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಈ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದು sin x ಇಂಟು sin y. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇದು ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಸಲ್ಟು. ಏನಿದು sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ 1 ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಟಾ ಚೇಂಜ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಎ sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ a ಪ್ಲಸ್ cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ a ಬರಲಿ, ಅಥವಾ sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ ಬರಲಿ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ.
Okay, so this will also again be 1. Okay, plus 2 into, this looks like ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ, ಕಾಸ್ ಏನದು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ವೈ, ಸಾರಿ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ವೈ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಎ ಕಾಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಸೈನ್ ಬಿ. ನೆನಪಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಬಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವೈ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನೆನಪಿಡಲಿ. ಕಾಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ಸು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ. ಇದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪು ನಿಮಗೆ ನೆನಪು ಇರಲೇಬೇಕು. ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎ ಟೀಟಾ ಬದಲು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಟೀಟಾ ಬದಲು ವೈ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಾಗ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ನೆನಪಿರಲಿಲ್ಲ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾಸ್ ಎ ಕಾಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಸೈನ್ ಬಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಏನಂದರೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಇದೆ, ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 + 1, ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲದೆ 2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ. ಓಕೆ, ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಯರ್ ಎರಡೂ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ 2 ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆಯೋಣ. ದಿಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ 1 + ಕಾಸ್ x by y. ಓಕೆ, 1 + ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ನನಗೆ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಬೈ 2 ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದನ್ನು ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗೋದು. ಹೇಗೆ ಸರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಹೇಳುವಾಗ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಸ್ 2 ಟೀಟಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 + ಕಾಸ್ 2 ಟೀಟಾ ಬೈ 2, ಅಥವಾ 1 - ಕಾಸ್ 2 ಟೀಟಾ ಬೈ 2 ಇದ್ದರೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಟ್ ಏನಂತ, ಈ ಥರ ಏನದು 1 - ಕಾಸ್ 2 ಟೀಟಾ ಬೈ 2 ಇದ್ದರೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ ಬೈ 2 ಬರಿಬೋದು, ಅಥವಾ 1 + ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ ಬೈ 2 ಇದ್ದರೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ ಬೈ 2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಇದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಓಕೆ, 1 + ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದೊಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಟೀಟಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇದೆ, ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. Okay, so because I'm using the result 2 times of ಏನದು cos square theta by 2, 2 times of cos square theta by 2 is nothing but 1 + cos theta. ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಬ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ನಾವು. ಇದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಯರಿಂಗ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. 2 × 2 ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 4 ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರು, ಇಲ್ಲಿರೋ ಆ್ಯಂಗಲು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ದಿದ್ದು ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ RHS, ಹೆನ್ಸ್ ಮೈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಸಲ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ A + B A - B ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ಒಂಚೂರು ಆಟ ಆಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 3. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 4. ಅದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೇ ಥರ ಇದೆ. ಓಕೆ, so take up that question. So here comes the fourth one. Prove that cos x minus cos y whole square plus sin x minus sin y whole square is equal to 4 times sin square x minus y by 2 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. LHS ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ a minus b whole square, ಅಲ್ಲೂ a minus b whole square ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಮೈನಸ್ 2ab. ಸೊ 2 ಇಂಟು ಎ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸು, ಬಿ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ವೈ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ a - b ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ಪ್ಲಸ್ ಅದೇ ಥರ ಇದಕ್ಕೆ a - b ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದು a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ a ಇಂಟು ಬಿ ಅಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ವೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಗ್ರೂಪ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಯಾವ ಥರ? ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ
ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ sin square x plus cos square x as one group plus similarly sin square y plus cos square y as a second group. ಎರಡೂ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ಸು ಕಾಮನ್ ಇದೆ, 2 ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಸೊ -2 ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತೀನಿ, ನಮಗೇನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ವೈ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ತೆಗೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್. 2 ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ವೈ. ಓಕೆ, ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ as I told you previously, sin square theta plus cos square theta is 1 plus again sin square theta plus cos square theta is 1. Okay, minus 2 into, look at this result. Okay, so illénagutte, this is of the form cos A cos B plus sin A sin B. ಆ ಥರ ಇದೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಎ ಕಾಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಸೈನ್ ಬಿ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸು ಮೈನಸ್ ಬಿ, ನೆನಪಿರಲಿ ಕಾಸ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 + 1 ನೋ ಡೌಟ್ 2 ಮೈನಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಎರಡೂ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿರಿ, ನಮ್ಗೆ ಉಳಿಯೋದು 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್, ಮತ್ತೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಬ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, 1 + cos θಗೆ 2 cos square θ by 2 ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ 1 - cos θ ಇದೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು 2 sin square θ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್, ಎರಡನ್ನೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 1 - cos θ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ 2ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, θ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಇದೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಇಸ್ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್, ವೆರಿ ಈಸಿ ರಿಸಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 × 2 is 4. ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಟರ್ಮ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ RHS ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈ 1 get 1 ಫ್ರೀ ಆಫರ್ ಥರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೂಡ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 4. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಮುಗಿಸೋಣ. ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನ ವಿ ಶಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಎಟ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ 3 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 3 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3/2 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆರ್ LHS. ಸೊ LHS ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ LHS? cos square x plus cos square x plus pi by 3 plus cos square x minus pi by 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ ಏನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಮೂರದರಲ್ಲೂ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಮ್ವೇರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ರಿಸಲ್ಟ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 + cos 2 θ by 2 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, 1 + cos 2 θ by 2 ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ, 1 - cos 2 θ by 2 ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ LHS ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 + cos 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಥೀಟಾ, ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಇರೋದು ಎಕ್ಸು ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಇದು ನಮಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 1 + cos 2 θ, ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ 3 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 + cos 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 3 ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂದೆ ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 + cos 2 θ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಈಗ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ, 3 ಟರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 2 ಇದೆ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, 3 ಟರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀನಿ. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ
1 ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿರೋದು ನನಗೆ ಕಾಸ್ 2x ಓಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿರೋದು 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ 2 ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ 2x ಪ್ಲಸ್ 2π/3 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 2 into inside ಓಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ 1 ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಅಗೈನ್ 2 into x is 2x minus 2 into π/3 is 2π/3 ಸಿಗುತ್ತೆ. Is it clear? So this is my result on simplifying this step. Okay, ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ this is nothing but 1 divided by 2 into ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ 1 plus 1 plus 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ. ಓಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 plus 1 plus 1 3 ಸರಿ ಇದೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 3. ಓಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ 2x ಲೆಟ್ ಮೀ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಓಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಟರ್ಮು ಕಾಸ್ ಆಫ್ ನನಗೆ ಸಿಗೋದು 2x ಪ್ಲಸ್ 2π/3 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು 2x ಮೈನಸ್ 2π/3. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಎರಡೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಕಾಸ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಯೂಸ್ ಕಾಸ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಓಕೆ ಸೊ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1/2 ಹಾಗೆ ಇದೆ, 3 ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ 2x ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಓಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಸೊ ಈಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಡಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಟ್ ಈಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 2 ಕಾಸ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಡಿ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಕರೆಕ್ಟೇ. ಈಗ ನಾನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದಂಗೆ ನಿಮಗೂ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನೆನಪಿರಲಿ ಕಾಸ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಡಿ ಇಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಬೈ 2. ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಅಂದ್ರೇನು ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 2x ಪ್ಲಸ್ 2π/3. ಇದು ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದರೆ 2x ಮೈನಸ್ 2π/3. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಓಕೆ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಅದೇ ಥರ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು 2x ಪ್ಲಸ್ 2π/3. ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 2x ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2π/3 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ನಿಮ್ಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂದರೆ ಇದು. ಓಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಇದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ನೀಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಸಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಡಿ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 2x ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಡೌಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ 1/2 ಇಂಟು 3 ಇದೆ ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ, ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ 2x ಇದೆ ಇದು ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ, ಪ್ಲಸ್ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬೇಕಾದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 2π/3 ಮೈನಸ್ 2π/3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಉಳಿಯೋದು 2x ಪ್ಲಸ್ 2x ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 4x/2 ಓಕೆ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಪ್ಲಸ್ 2x ಮೈನಸ್ 2x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೆಟ್ 2π/3 ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಪ್ಲಸ್ 2π/3 ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ 2π/3 ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಓಕೆ ಸೊ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ 3 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ 2x ಇದೆ ಇರಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ 4x/2 ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 2x ಓಕೆ ಇಂಟು ಈ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ನನಗೆ ಸಿಗೋದು ಕಾಸ್ ಆಫ್ 2π/3. ಓಕೆನಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿರೋ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 2π/3ನ 2π/3 ಅಂದರೆ 120 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಸೊ 120 ಡಿಗ್ರೀಸ್ನ 180 ಮೈನಸ್ 60 ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ π/3 ಅಂತ ಬರೆದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನೇ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೇನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ 180 ಮೈನಸ್ ಕಾಸು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಉಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಟರ್ಮ್ಸು ಆಗಿರುತ್ತೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ 2x ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬೈ 3. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 180 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅನ್ನೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ 3 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ 2x ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ, 2 ಕಾಸ್ ಇದು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ, 2 ಪೈ ಬೈ 3ನ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 3 ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಪೈ ಬೈ 3 ಅಂದರೆ 60, 2 ಪೈ ಬೈ 3 ಅಂದರೆ 120. ಸೊ 120ನ 180 ಮೈನಸ್ 60 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಕಾಸ್ ಆಫ್ 180 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ, ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ನಾನು ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕಾಸ್ ಆಫ್ 180 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ, 180 ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪೈ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಥೀಟಾನೇ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇದು ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕೀಪ್ ಇಟ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು 3 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ 2x. ನೆನಪಿರಲಿ, ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ 3/2 ಬರಬೇಕು. ಸೊ 3/2 ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ 3 ಇಂಟು 1/2 ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವೆರಡು ಟರ್ಮ್ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ಮೇಲೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ 2x ಇಂಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಸ್ ಏನು 60 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಕಾಸ್ 60 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 1/2. ನೆನಪಿದೆ ತಾನೆ? ಸೊ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1/2 ಬೇಕಿದ್ರೆ 3 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ 2x ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ 2 and 1/2 ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್. 2 ಇಂಟು ಹಾಫ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ 2x ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಈಗೇನಾಯಿತು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 2 ಕಾಸ್ 2x ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ 2x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ವಿತ್ 3. ಸೊ ಹಾಫ್ ಇಂಟು 3 ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3/2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ 3/2 ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೈ RHS. ಸೊ ನಾನು LHS ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ RHS ಬಂತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೂವ್ಸ್ ಮೈ ರಿಸಲ್ಟ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಇದೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಲೆಂತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತೂ 3 ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. 3ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ 1-2 ಸರಿ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಓಕೆ ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಈ ಒಂದು ಮಿಸ್ಲೆನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸು ಮತ್ತು ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ 1-2-3 ಇದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನು ಕೊನೆಯ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ವಿ ಶಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಂತಿ. ತುಂಬ ಲೆಂತಿ ಆದರೆ ನಿಮಗೂ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸೋಣ. ನೀವೇ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ತುಂಬ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲರ್ನ್ಡ್ the challenging questions from this chapter. Hopefully we will meet again in the next video with the continued part of this, and we shall conclude this chapter of trigonometry. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಅಗೇನ್ ದೇರ್. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.